आत्मचरित्रपर पण आहे, कारण हिअर ही डिपिक्ट्स द पोर्ट्रेट अ पेंट ऑफ हिज ओन फादर. आपल्याच वडिलांचं चित्र इथे या कवितेमधनं त्यांनी रेखाटलेलं आहे. जेव्हा वडील उतार वयामध्ये असतानाचं त्यांचं जे रुटीन आहे ते कसं मोनोटोनस होतं, कसा तोचतोपणा त्यांच्या आयुष्यामध्ये होता, कसं यंत्रवत होतं, याचं वर्णन त्यांनी या कवितांमध्ये केलेलं दिसतं. सो दिस पोयम नॉट ओनली रिप्रेझेंट्स हिअर हिज ओन फादर, दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड फॉर हिज फादर, बट दिस नो डाऊट रिप्रेझेंट द ओल्ड एज पीपल. संपूर्ण जे काही वृद्धावस्थेमधले जी लोक आहेत त्या वृद्धावस्थेचं वर्णन आपल्याला या कवितेमध्ये आढळतं. मीन्स हिअर ही नो डाऊट डिस्क्राइब्स द व्हेरी प्रिवेलिंग प्रॉब्लेम्स ऑफ द ओल्ड एज पीपल in this poem. Let us we shall see the poem. First of all, we shall read the poem and then one by one, line by line, we shall see. This poem is divided into 2 stanzas only. The first stanza here tells us the journey of his father from a train. ट्रेन जर्नी आपल्या वडिलांचा इथे डिपिक्ट केला आहे फर्स्ट स्टांजामध्ये. इट कन्सिस्ट ऑफ 12 लाईन्स अँड द अनदर सेकंड स्टांजा इज ऑल्सो कन्सिस्ट ऑफ 12 लाईन्स इच. 12 ओळीचा एक स्टांजा इथे आहे. द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द हिज ट्रॅव्हलिंग बाय ट्रेन जर्नी आपल्याला इथं डिपिक्ट केलं आहे की व्हॉट काइंड ऑफ सफरिंग ही फॅसेस देअर. सो वी शॅल फर्स्ट रीड द पोएम अँड देन वी शॅल सी the meaning behind it. Okay, my father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books. Stuffed with books is falling apart. His eyes, dim by age, fade homeward through the humid monsoon night. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of a grey platform, crosses the railway line, and enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. Home again. Second stanza. Home again, I see him drinking a weak tea, eating a stale chapatis, reading a book. He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. Coming out, he trembles at the sink. The cold water running over his brown hands, a few droplets cling to the graying hairs on his wrist. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. This way, in the second stanza, the poet depicts how the family members treats him at home. घरामध्ये या वृद्ध माणसाला हु इज द सोल अर्नर रिसिव्ड ट्रीटमेंट देअर कशी वागणूक मिळते याचं वर्णन आपल्याला सेकंड पॅराग्राफमध्ये बघायला मिळत आहे. अँड वन मोर थिंग दॅट आय वॉन्ट टू टेल यू हिअर इज दॅट दिस पोयम इज फुल ऑफ इमेजेस. इमेजेस म्हणजे प्रतिमांचा वापर आहे. दिस इज द स्पेशालिटी ऑफ हिअर दिलीप चित्रे, that in his writing he no doubt uses images, a lot of images. प्रतिमांचा इतका मोठा वापर केलेला आहे, त्यांची ती स्पेशालिटीज आहे की विच डिपिक्स द मिनिंग. त्या प्रतिमांमधूनच आपल्याला कवितांचा त्या ओळींचा अर्थ हा उलगडत जात असतो. हिअर वी शॅल रीड द पोएम अँड विल सी द व्हॉट डज these images indicate here. My father travels on the late evening train. Let us see the late evening train. It indicates, this line means late evening train is also an image that it shows that the whole day
His father, no doubt, goes on working. He has to do a very hard work there, faces a lot of suffering there, and so always he returns home by the by the evening train. And लेट इव्हिनिंग ट्रेन म्हणजे बऱ्याच रात्रीच्या ज्या ट्रेन आहेत त्या ट्रेनने तो आपल्याला नेहमी घरी येताना आपल्याला दिसत आहे. सो इट ऑलवेज follows a night for him to come home. He always appears late at home. घरी यायला त्याला नियमित उशीर होतो कारण मुळातच त्याला दिवसभर हिज डे इज फुल ऑफ वर्क देअर. पूर्ण दिवस त्याला काम आहे हे आपल्याला यातनं या लाईनमधनं इंडिकेट होताना दिसतं आहे, दर्शवलेलं दिसत आहे. माय फादर्स ट्रॅव्हल ऑन द लेट इव्हिनिंग ट्रेन स्टँडिंग among the silent commuters in the yellow light. Now again, standing among, he has no seat. There is no seat for him. And so he has to stand in the train always. Trains, Mumbai locals are always overcrowded, you know this. And so he never gets a seat there. त्याला कधीही बसायला जागा मिळत नाही आहे. There is no vacant seat for him. He always stand there. And standing among the silent commuters, see the word commuters mean pravasi, yatrekaru. Commutes mean those people who no doubt regularly go or do up and down by train or by bus is called a commuter. नियमित येणारे जे प्रवासी आहेत, बसने प्रवास करणारे किंवा ट्रेनने, त्यांना कम्युटर्स असं म्हणलं जातं. बट हाऊ डज दिस कम्युटर्स अपियर्स टू बी? हे कम्युटर्स कसे आहेत? दे आर द सायलेंट. म्हणजे इथे जे आहे कवीने जो थीम आहे कवितेचा एलिनेशन आहे. म्हणजे एलिनेशन म्हणजे एकाकीपणा, एकटेपणा. म्हणजे एवढ्या गर्दीतही फादर बिकम्स नो डाऊट अ लोनली पर्सन. दोज कम्युटर्स दे आर नो मोर फ्रेंडली दे आर. इथं सायलेंट कम्युटर जी आहे, याचा सायलेंट म्हणजे ते बोलत नाही, दे नो मोर टॉक विथ इच अदर. देअर इज अ टोटल ॲब्सेन्स ऑफ डायलॉग. इथं संवादाचा अभाव दिसत आहे. एवढी गर्दी असूनही कोणीही कुणाची साधी विचारपूस आपल्याला करताना दिसत नाही आहे. म्हणजेच काय आहे, ही इन द अमंग द क्राऊड ऑल्सो ही इज आयसोलेटेड. नो वन केअर्स हिम देअर. सायलेंटली ही हॅज टू ट्रॅव्हल देअर. अँड स्टँडिंग अमंग सायलेंट कम्युटर्स म्हणजे इथं जी इमेज आहे ना, की लोनली अमंग मेनी, अनेकांमध्ये असूनही आपण एकटेच असतो. म्हणजे हा एकटेपणा कसा असतो की जिथं आपल्याला जीवाभावाचं बोलायला कोणीही नसतं, आपली प्रेमाने विचारपूस करणारं कोणी नसतं, आपल्याशी कोणी संवाद साधत नाही. म्हणजे दिस कम्युटर्स आर व्हेरी अनफ्रेंडली. कधी कधी तर ते फाईट, दे क्वारल. आपण बघतो बसमध्ये चढताना उतरताना धक्का लागल्यावर कशी भांडणं करतात लोक, पण बोलत कोणी कुणाशी नसतं. सो हिअर डेली ही नो डाऊट डू अप अँड डाऊन ही, बट बाय ट्रेन अँड ऑल्दो there are many commuters there, but they are silent, they are very unfriendly. No one talks with him, no one cares him, no one knows him. कोणी त्याला ओळखत नाही, बोलत नाही आहे. ही इज अलोन, लोनली. मुका प्रवास चालू आहे ह्या सर्व लोकांचा आपल्याला इथं दिसतं आहे. कोणीच कुणाचं नाही आहे. गर्दी भरपूर आहेत, माणसंच आहेत, पण ह्या माणसांमध्ये दुरावा आहे, अंतर आहे. ते कोणी कुणाशी बोलत नाही आहेत. अगेन सी, सो धिस इमेज शोज द सेपरेशन फ्रॉम मॅन. माणसाचं माणसापासून दुरावा झालेला आपल्याला, अंतर पडलेलं आपल्याला दिसतं. नात्यांमधलं अंतर या ओळीमध्ये आपल्याला दिसून येतं. नाव लेट अस सी द नेक्स्ट लाईन हिअर. स्टँडिंग अमंग सायलेंट कम्युटर्स इन द येलो लाईट, सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज. नाव अगेन द इमेज येलो लाईट. येलो लाईट इज नो डाऊट शो द लॅक ऑफ cheerfulness. आता दिस येलो लाईट इज रिफर द लाईट दॅट आर इन द ट्रेन. ट्रेनमध्ये जे लाईट आहे, बिकॉज द नाईट फॉलोज, आणि अंधार पडल्यामुळे जे लाईट आहे दोज आर द येलो. तो प्रकाश आहे तो पिवळा आहे, आणि पिवळा रंग साधारणपणे सिकनेस दाखवत असतो बघा. इट शोज अ इलनेस, लॅक ऑफ cheerfulness, लॅक ऑफ हॅपीनेस. आनंदाचा अभाव तिथे दिसतो आहे. इट इंडिकेट्स सिकनेस. हा कलर सिकनेसचं प्रतिनिधित्व करतो. सो द येलो लाईट इज ऑल्सो शोज द सिकनेस, इलनेस.
दे आर खिन्न मनस्थिती, उदास मनस्थितीचं वर्णन आपल्याला या येलो लाईटमधून होताना दिसतं की त्याची मानसिक स्थिती कशी आहे, तर व्हेरी इनडिफरंट वन. Suburbs slide past his unseeing eyes. Now the train is moving. Many suburbs are no doubt passing there. चालत्या गाडीतून अनेक मुंबईची जे सबर्ब्स म्हणजे उपनगरं दे आर पासिंग, दे आर नो डाऊट गोईंग बॅक देअर, मागे पडताना तिथं दिसत आहेत. बट हिज अनसीइंग आईज म्हणजे बट ही डज नॉट हॅव एनी इंटरेस्ट ऑन दोज सीन. त्या मागे पडत जाणाऱ्या अनेक त्या उपनगरांचा त्याला आता काही इंटरेस्ट वाटत नाही. की काय सीन त्याला बाहेर दिसतो आहे, बिकॉज इट इज अ मोनोटोनस वन. तोच तो पण आहे का नेहमीच तुम्ही जेव्हा अपडाऊन करता त्याच रस्त्यावरनं जाता, तीच गर्दी बघता, तेच ट्रेन बघता, तेच उपनगरं किंवा तोच सीन जर बघत असेल तर आपल्याला कंटाळा येतो. तोच तोपणा म्हणजे जीवनामध्ये आलेला तोच तोपणा, कंटाळलेपणा, खूप टायर्डनेस हा इथे आपल्याला या अनसीइंग आईजमधून दिसतो. म्हणजे दिसतं आहे पण ही डझंट शो एनी इंटरेस्ट टू दॅट बिकॉज दो सीन अपियर्स बिफोर हिज आईज आर नो डाऊट अ व्हेरी कॉमन वन. ते अत्यंतिक कॉमन आहेत म्हणून त्याचं त्याकडे बिलकुल लक्ष नाही आहे. म्हणजे इमेजेस हिअर ऑफ गिवन हिअर ऑफ इव्हिनिंग ट्रेन, सायलेंट कम्युटर्स. दिस सायलेंट कम्युटर्स म्हणजे व्हेरी अनफ्रेंडली people. Evening trains means his hard work is there always, and this evening means the evening of his life also. त्याची जीवनाची संध्याकाळ या इव्हिनिंग ट्रेनमधनं आपल्याला इंडिकेट होताना दिसते, इंटरप्रिट होताना दिसत आहे. अनसीइंग आईज ही पण इमेज आली. इट शो द थीम ऑफ एलिनेशन. याचा अर्थ तो एकाकीपणा आपल्याला इथे त्याचा दिसत आहे. कशातही त्याला इंटरेस्ट आता राहिलेला नाही आहे. कुठलाही सीन त्याला इथे आवडत नाही आहे. नो ही नो मोर सीज द सीन्स फ्रॉम द ट्रेन. ट्रेनमधून त्याला आता कुठलाही सीन बघण्यात विशेष रस उरलेला नाही आहे. ज्या निरस त्याचं जीवन झालेलं आपल्याला दिसतं. अँड द कलर हिअर इज ग्रे, येलो, डार्क. हे रंगांचा सारखा वापर कवी इथं करतो. ऑल दिस कलर इंडिकेट्स द ओल्ड एज. हे रंग ग्रे कलर आणि ब्लॅक कलर हा काही कलरफुल आणि ब्राईट नाही आहे. इट इंडिकेट्स द हिज ओल्ड एज, एंड ऑफ लाईफ. जीवनाची संध्याकाळ दर्शविणारे हे सगळे अंधुक रंग आपल्याला इथे या कवितेमध्ये दिसत आहेत. लेट अस सी द नेक्स्ट वन. द अनदर लाईन्स हिअर. नाव आय कॅन सी माय फादर्स, आय एम सॉरी. Let us read. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of a grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. Now he is getting off the train. To get off the train, O-F off. To get off means getting down off train. ट्रेनमधनं तो खाली उतरत आहे. ओके. So the night follows, the train stop at the platform and he gets off the train. Gets off म्हणजे खाली उतरणं. And hurries across the length. आता इथे एक उपमा आलेली आहे ती आपण पाहूया बघा. सिमिली आहे. कसा उतरला आहे तो खाली बघा. his father is compared here with a word. word म्हणजे शब्द. Getting off the train like a word dropped from a long sentence. म्हणजे एखादी मोठी वाक्य आहे बघा, त्यातनं जर आपण एखादा शब्द गाळला काय आणि ठेवला काय, इट डज नॉट अफेक्ट द होल सेंटेन्स. पूर्ण वाक्यामध्ये त्याचा काहीच फरक होत नसतो जेव्हा एखादा छोटा शब्द गाळला तर. त्याचप्रमाणे जेव्हा कवीचे वडील हे ट्रेनमधनं खाली उतरतात त्यावेळी ट्रेन विच इज फुल ऑफ क्राऊड, गर्दीने भरलेली, माणसांनी भरलेले त्या ट्रेनला एक माणूस उतरल्याचं काहीही अफेक्ट होत नसतं बघा. काही परिणाम होतो का? नाही. द आउटवर्ड वर्ज गोज ऑन. जग हे तसं चालतच असतं. ट्रेन काय आहेत, या गर्दीने भरलेल्या ट्रेन जाणार आहेत, येणार आहेत. प्रवासी उतरला काय आणि चढला काय, इट डज नॉट मॅटर द वर्ल्ड. जगाला याचं घेणं देणं नाही आहे. म्हणून तो ट्रेनमधनं उतरला तर त्याला कोणी नो वन सेज हिम गुड बाय, वी शॅल सी टुमॉरो, आपण उद्या भेटू आणि गुड बाय असंही कोणी म्हणत नाही आहे. तो खाली उतरला लाईक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ सेंटेन्स. एखाद्या वाक्यातून शब्द काढावा
तसा हा ट्रेनमधनं खाली उतरला, नो वन केअर्स हिम. याचा अर्थ ट्रेनमधनं खाली उतरलं तर नॉट एनी वन केअर्स फॉर हिम, नॉट द ट्रेन इट सेल्फ, नॉट द वर्ल्ड इट सेल्फ. जग केअर करत नाही या गोष्टीचं. या बसा जा उतरा, नो वन केअर्स यू, नो वन आस्क फॉर यू. कोणीही तिथं बोलायला नाही, बघायला नाही आणि विचारपूस करायलाही नाही आहे. म्हणजेच हिज लाईफ इज नो डाऊट ॲज अनइम्पॉर्टंट ॲज अ वर्ड इन अ सेंटेन्स. त्याचं जीवन एखाद्या मोठ्या वाक्यातल्या शब्दाप्रमाणेच आहे की ज्याला फारसं महत्त्व नाही आहे. ही हरीज अक्रॉस, आता दोनदा शब्द आले बघा, हरीज मीन इन अ हॅजिटेशन, घाईमध्ये जाणे. ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लॅटफॉर्म. सी द हियर प्लॅटफॉर्म इज ग्रे वन कलर. आता हा जो कलर आहे ग्रे कलर, इट डज नॉट ओनली रिप्रेझेंट द व्हाईटिश ग्रे, म्हणजे असा हा पांढरा जो रंग आहे ना, ग्रे कलर, असा अंधूक आलेला हा कलर तिथं त्याचं म्हातारपण दर्शवत आहे बघा. वृद्धावस्था दाखवत आहे, ओल्ड एज. इट रिप्रेझेंट द ओल्ड एज. ओके. He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. His chappals, now it also indicates the rainy season there. All these rainy season is there. Here his chappal is now a sticky one. त्याची चप्पल खूप खराब झालेली आहे, भरलेली आहे. ह्या सगळ्या ओळी असं दाखवतात. शोज हिज हार्डशिप ड्युरिंग द जर्नी. त्याचे जे काही ही सफरिंग ड्युरिंग द जर्नी, त्याचे जे हाल होत आहेत प्रवासामध्ये, त्या हालांचं वर्णन या ओळीमधून आपल्याला दिसून येत आहे इथे. नाव लेट अस सी द अनदर स्टांजा हिअर. हिज शर्ट अँड पॅन्ट्स, वी शॅल रीड हिअर. हिज शर्ट अँड पॅन्ट्स आर सॉगी म्हणजे भिजलेले. ड्रेंच, completely drenched. This also indicates the rainy season. Now the rainy season is going on. The sky is overcast with cloud there. The cloud becomes gray and there is a darkness. आपल्याला दिवसाही अंधारून आलेलं दिसत आहे बघा, कमी प्रकाश आहे, खूप डीम लाईट आहे आणि उदासवानं वाटतं मग अशा वेळी. सनलाईट नाही आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी वृद्धावस्था दाखवित आहेत. ही शर्ट अँड पॅन्ट्स आर सॉगी. धिस शोज द सफरिंग. बघा, प्रवासामध्ये कपडे ओले होत आहेत, चिखल उडत आहे. हिज ब्लॅक रेनकोट स्टेन विथ मड अँड हिज बॅग स्टफ्ड विथ बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट. हिज आईज डिम्ड बाय एज फेड होमवर्ड थ्रू द ह्युमिड मान्सून नाईट. नाऊ दिस हिअर अगेन वी सी द मेनी इमेजेस. हिअर इज अ इमेज ऑफ ड्रेंच रेनकोट विच इज मडी वन. सगळा मडी रेनकोट दाखवलेला आहे. मीन्स हिज लाईफ बिकम्स इज ऑल्सो ड्रेंच. एखाद्या ओल्या कपड्यासारखं, मळलेल्या कपड्यासारखं जीवनही त्याचं तसंच आहे बघा. हिज सफरिंग हिअर शोज. हा जो ब्लॅक आहे, रेनकोटचा कलरही ब्लॅक आहे बघा. मीन्स इट शोज अ डार्कनेस इन हिज लाईफ. त्याच्या जीवनातला जो अंधार आहे जीवनातला, तो इथे यातनं इंडिकेट होतो. ह्युमिड ॲटमॉस्फिअर. इट इज अ रेनी सीझन असल्यामुळे ॲटमॉस्फिअर बीज ऑल्सो ह्युमिड अँड ग्रे. बघा, सगळा ग्रे कलर आहे इथे आकाशाचा. डार्कनेस इज ओव्हर स्प्रेड देअर ऑल ओव्हर. सो इन हिज लाईफ इज ऑल्सो देअर इज अ डार्कनेस. त्याच्या जीवनामध्ये असाच काळाकुट्ट अंधार भरलेला आपल्याला दिसतोय. स्टील आफ्टर द हार्डशिप ऑफ द जर्नी ही हरीज होम. हरीज म्हणजे घरी जाण्याची त्याला इतकी ओढ आहे, एवढी घाई आहे का हरीडली ही क्रॉसेस द रेल्वे लाईन. झटकन तो रेल्वे लाईन क्रॉस करत आहे. नो डाऊट स्ट्रगलिंग हार्ड टू कॅरी हिज बॅग विच इज फुल ऑफ बुक्स. पुस्तकं ही पण इमॅज आहे बघा. बुक्स आर फुल ऑफ बुक्स म्हणजे ही इज ॲन एज्युकेटेड पर्सन, अ स्कॉलरली पर्सन. म्हणजे ती व्यक्ती जी आहे, ही इज अ स्कॉलरली वन, स्कॉलर्ड आहे. हातामध्ये त्याच्या इथे आपल्याला काय दिसत आहे, बॅग आपल्याला दिसत आहे की ही इज कॅरिंग दॅट बॅग इन हिज हँड. पुस्तकांनी भरलेली बॅग आहे की विच इज ऑलवेज फॉल अपार्ट. एवढे पुस्तकं आहेत की ती बॅग देखील काय झालेली आहे, फाटलेली आपल्याला दिसत आहे. दिस शोज फॉलिंग अपार्ट इज ऑल्सो शोज हिज ओल्ड एज हिअर. अँड हिज आईज डीम आय. आता इथं पुन्हा हिज आईज डीम बाय एज. वय वाढल्यामुळं नजर देखील कशी झालेली आहे, कमकुवत झालेली आहे, नजर अंधुक झालेली आहे.
त्याला पुढचा फारसा रस्ताही दिसत नाही आहे. सो नो डाऊट लुकिंग आफ्टर हिमसेल्फ, स्वतःला सांभाळत त्या बोळीतनं हा जात आहे. नजर अंधुक आहे. स्टेन, आता इथं स्टेन विथ मड अँड हिज बॅग स्टफ विथ बुक्स, हे सगळं जे आहे ते इमेजेस आहेत. दिस शोज द कलरलेस लाईफ, डलनेस ऑफ लाईफ. जीवनातला जो काही तोचतोपणा आहे, मोनोटोनस लाईफ आहे, ते इथं दाखवलं आहे. लॅक ऑफ cheerfulness, लॅक ऑफ हॅपीनेस इज शोन बाय धिस लाईन. dim eye शोज द ओल्ड एज. तो किती वृद्धापकाळाकडे झुकला आहे, नजर किती वीक झाली आहे, अंधुक झालेली आहे, हे ह्या ओळीवरनं आपल्याला इथे दिसून येते. ह्युमिड मान्सून नाईट म्हणजे आत्ताचं बघा, तुम्हाला रेनी सीझन दिसतं आहे, पाऊस पडत आहे, अंधारून आलेलं दिसतं आहे. धिस इंडिकेट्स ऑल्सो द डलनेस अँड ओल्ड एज लाईफ आपल्याला या ओळीतून दिसून येतं. लेट अस गो फर्दर. वी शॅल रीड द अगेन हिअर. नाव इन द सेकंड स्टांजामध्ये हिअर द पोएट डिस्क्राईब्स द अपीरन्स ऑफ होम. तो घरी आल्यानंतर बघा, व्हेन ही रिटर्न्स होम, घरी आल्यानंतर बघा, व्हॉट इज द ॲटमॉस्फिअर अँड व्हॉट इज द ट्रीटमेंट दॅट ही रिसिव्ज हिअर. कशी ट्रीटमेंट मिळत आहे त्याचं वर्णन आहे. होम अगेन आय सी हिम ड्रिंकिंग अ वीक टी. आता पुन्हा इथं बघा, टी इज अ वीक वन, म्हणजे टी बिकम्स अ व्हेरी कोल्ड वन. आता चहा देखील त्याच्यासाठी कोणी गरमागरम करून देत नाही आहे. इट बिकम्स कोल्ड अँड ब्लॅकंड वन. खूप वेळचा उकळलेला चहा, गार पडलेला, तो त्याला आहे. अँड ही इज हॅबिच्युअल टू दॅट ऑल्सो, म्हणजे नो वन केअर इन द होम ऑल्सो ही लेफ्ट अनकेअर्ड. ही इज लेफ्ट अनकेअर्ड. घरामध्ये देखील कोणीही त्याची काळजी करत नाही आहे. ही इज अनफेडेड देअर. खाणं पिणं देखील त्याला तिथं ताजं मिळत नाही आहे. सगळीकडे आपण बघतो की समाजामध्ये वृद्ध लोकांची अवस्था यापेक्षा निराळी आपल्याला दिसत नाही. होम अगेन आय सी हिम ड्रिंकिंग अ वीक टी, इटिंग अ स्टेल चपातीज अँड रीडिंग ए बुक. घरी आल्यानंतरचं रुटीन कसं आहे? ड्रिंकिंग टी विच इज नो डाऊट अ व्हेरी कूल वन. इटिंग अ स्टेल चपातीज, स्टेल फूड. घरी आलं की शिळं अन्न आहे, कोणीही त्याला नॉट अ हॉट फूड ही डज ही सर्व देअर. कोणीही त्याला ताजं फ्रेश फूड इज नॉट सर्व फॉर हिम. जे काही आहे घरातलं उरलेलं लेफ्ट ओव्हर, दॅट ही हिअर इट्स अलोन देअर. अँड here is also he becomes lonely among his own home. Children are there, wife is there, and he is a lone earner of the home. घरामधला एकटा कमावती व्यक्ती असून देखील he faces such a loneliness at home. No one has any interest in him, no one talks him, no one asks him what happens the whole day. कोणीही त्याच्याशी काहीही शेअर करत नाही. This he is lonely there. See here. We shall see and read here. Eating a stale chapatis, reading a book, he goes into the toilet to contemplate man's estrangement from man-made world. Here is the line. This line no doubt gives the theme, the central theme of the poem. मुख्य विषय आपल्याला या ओळीत आहे. मॅन्स एस्ट्रेंजमेंट. एस्ट्रेंजमेंट म्हणजे एकाकीपणा. मानवी जीवनातला एका माणसाच्याच मॅनमेड वर्ल्डमध्ये, ह्याच जगामधले आपल्याला माणसाला कसा एकाकीपणा आलेला आहे, दुरावा आलेला आहे की तो तिथे त्याला नो स्पेस ॲट होम. घरामध्ये कुठेही त्याला इम्पॉर्टंट प्लेस नाही आहे, जागा नाही, नो इम्पॉर्टंट रोल, त्याची भूमिकाच नाही आहे घरामध्ये. सो ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट. कंटेम्पलेट म्हणजे चिंतन करणे. आणि मग कोणी बोलत नाही, मग हा आपल्याची वादं आपण अशी स्वतःशी बोलतो आहे बघा. आणि हे बोलायसाठी कुठं? ही गोज इन टू द टॉयलेट. वी नो, आता दिस इज ऑल्सो द इमॅज. टॉयलेट ही देखील इमॅज आहे की इन आवर होम टॉयलेट इज द स्मॉलेस्ट प्लेस. सगळ्यात छोटं जागा आहे. म्हणजे हिज लाईफ इज लिमिटेड ॲज द टॉयलेट वन. टॉयलेटच्या जागे इतकंच मर्यादित रूप त्याच्या जीवनाचं झालेलं इथं दिसतं आहे. सो दिस इमॅज टेल्स हिज लिमिटेड लाईफ. सीमित जीवनाचं वर्णन आपल्याला या टॉयलेटच्या सिम्बॉलवरनं, इमॅजवरनं दिसत आहे. आणि हे असं दिसतं की मॅन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मॅनमेड वर्ल्ड. जगापासून तुटलेला, एकाकी, एकटा, आयसोलेटेड आहे. रीडिंग बुक, ड्रिंकिंग टी, सिटिंग अलोन, कंटेम्पलेटिंग. तोच त्याचे अल्बम बघत आहे, कधी कधी पुस्तकं वाचतो आहे. नो वन टॉक्स विथ हिम. आयसोलेटेड.
एकटा पडलेला आपल्याला दिसतोय. कमिंग आउट म्हणजे कमिंग आउट फ्रॉम द टॉयलेट. लेट अस रीड फर्दर. कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स ॲट द सिंक. सिंक म्हणजे वॉश बेसिन. वॉश बेसिनवर तो हात धुवायला येतो. देर इज अ कोल्ड वॉटर रनिंग ओव्हर हिज ब्राऊन हँड्स. ए फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू हिज ग्रेईंग हेअर्स ऑफ हिज रिस्ट. आता बघा इथं वॉटर इमेज आहे, सिंक आहे आणि ड्रॉपलेट क्लिंग टू हिज ग्रे हेअर. आणि त्याचे पांढरे पडलेले मनगटावरचे जे केस आहेत त्या केसांवर काही थेंब साचलेत बघा. ड्रॉपलेट ऑफ वॉटर. जेव्हा तो ही वॉशेस हिज हँड्स ॲट द सिंक ॲट द वॉश बेसिनवर हात धुतो तरी इट्स अ कोल्ड वॉटर. मीन्स हिज लाईफ इज ऑल्सो बिकम व्हेरी कोल्ड. आता जीवनामध्ये कुठे ऊब नाही आहे. लाईफही असंच गार पडलेलं आपल्याला दिसतं आहे. आता रनिंग वॉटर इथं जीवन दाखवतं नाही का. रनिंग लाईफ दाखवतं. पण ड्रॉपलेट थेंब, पाण्याचे थेंब आपल्याला काय दाखवितात? स्टॅटिक लाईफ दाखवतात. जीवनातला तोपणा दाखवतात. म्हणजे ग्रेईंग अ फ्यू ड्रॉपलेट्स किंग टू द ग्रेईंग हेअर्स ऑन हिज रिस्ट म्हणजे वाहतं पाणी वाहून गेलं पण काही थेंब काय झाले त्याच्या त्या पांढऱ्या झालेल्या केसांवर तसेच थबकलेत. म्हणजेच काय? ओल्ड एज इज स्टिक टू हिम. त्या पाण्याच्या थेंबासारखंच आता कायमस्वरूपी म्हातारपण त्याला आता कायमस्वरूपी आलेलं दिसतं. इट इज अ स्टॅटिक. आता हे बदलणार नाही आहे नाही का. पहिलं लाईफ जे आहे इट ग्रोज ऑन. चाइल्ड एज टू द चाइल्ड एज टू द यूथ टू द ॲडल्ट अँड देन इन अ ओल्ड एजमध्ये ग्रोईंग नाही आहे. इट स्टॉप्स ग्रोईंग सगळं थांबलेलं असतं. वाढच खुंटते. आणि इथं जीवनही खुंटलेलं दिसतं, थंडावलेलं दिसत आहे, मंदावलेलं दिसत आहे. आणि त्या ड्रॉपलेटसारखंच त्याचं जीवनही आता आपल्याला थांबलेलं दिसतं आहे. पाण्याचा थेंब काही वाहत नाही आहे. तसंच त्याचं जीवनही आता लाईफ नो मोर हिअर फ्लोज. दिस शोज द अनकेअर्ड लाईफ. दिस शोज द आयसोलेशन फ्रॉम अदर. दिस शोज द ओल्ड एज आयसोलेशन. एकाकीपणा जीवनामध्ये आलेला दिसतो. घरातही त्याला कोणीही त्याची कदर करताना आपल्याला दिसत नाही आहे. एव्हरीवर वी सी द सेम सिनारिओ अबाउट ओल्ड पीपल हिअर. नाव लेट अस कम टू द लास्ट स्टांजा. सी द फ्रेंडशिप अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ हिम विथ हिज चिल्ड्रन. त्याचं नातं कसं आहे मुलांशी इथं आपल्याला दिसतंय. हिज सलेन चिल्ड्रन. सलेन म्हणजे इनडिफरंट, उदासीन मुलं. हिज सलेन चिल्ड्रन हॅव ऑफन रेफ्यूज टू शेअर जोक्स अँड सिक्रेट्स विथ हिम. टू शेअर. आता हे जोक्स अँड सिक्रेट्स हे एक सिम्बॉल आहे बघा. याचा अर्थ कोणीही बोलत नाही आहे. नायदर दे लाफ्स विथ हिम, नायदर दे शेअर एनी सिक्रेट्स विथ हिम. दिस शोज द जनरेशन गॅप. हा विषय आहे इथं की इथं पिढींमधलं अंतर दिसतंय. मुलं त्यांच्या जीवनामधल्या घडामोडी, विनोद, हास्य, त्या गुपितं हे त्याला काही शेअर करत नाही आहेत. दे मीन्स ही इज अनइम्पॉर्टंट फॉर देम. मुलांसाठी आपले वडील हे अतिशय आउटडेटेड वाटतात बघा नाही का. आपण आईवडिलांनी विचारलं तरी पण तुम्ही काय उत्तर द्या का तुम्हाला त्यातलं काय कळणार आहे. तुमचे गुप्तगु जे असतात सिक्रेट जोक्स तुम्ही शेअर करता का आईवडिलांशी? नाही करत ना. हिअर ऑल्सो हिज चिल्ड्रन दे डू नॉट शेअर एनी काइंड्स ऑफ जॉईज ऑर सॉरोज, एनी काइंड्स ऑफ सिक्रेट्स विथ हिम. सो देअर इज अगेन वी सी द ॲब्सेन्स ऑफ डायलॉग. ही इज अलॉन. He sits alone, reads alone, eats alone, drinks alone there. No one talks him. पूर्णतः इथं फॅमिलीमध्ये आपल्याला हा माणूस कमावता असूनही एवढे कष्ट करून देखील एकाकी पडलेला आपल्याला इथं दिसून येतो. आय हॅव गिवन हिअर सम इमेज. यू विल अंडरस्टँड बेटर दॅट. लुक ॲट दिस इमेज हिअर. दीज आर द लोनली पर्सन्स इमेज, आयसोलेटेड पर्सन्स इमेज. सगळ्या एकाकीपणांच्या चा भावना आपल्याला इथं आपल्याला ह्या चित्रांवरून दिसून येत असतील बघा. लेट अस सी दिस अँड एन्जॉय इट. ओके, लेट अस नाव गो फर्दर. अँड सो ही विल गो टू स्लीप. आता एकटाच हा मग कोणी बोलत नाही आहे. ही गोज टू स्लीप लिसनिंग अ स्टॅटिक रेडिओ. लिसनिंग टू द स्टॅटिक म्हणजे गोंधळ. त्याचा काही तिकडे लक्ष नाही आहे की गाणी चाललीत का काय चाललेलं आहे रेडिओवर कार्यक्रम. याचं स्टॅटिक म्हणजे तोपणा, तोच गोंधळ रेडिओवरचा तो ऐकत आहे. आणि ही हॅज नो इंटरेस्ट इन इट ऑल्सो. पडल्या रेडिओ ऐकण्याव्यतिरिक्त त्याला कुठेही काहीही काम नाही आहे. घरामध्ये
कोणी त्याला काही विचारत नाही आहे. ही इज नो मोर इन द डिसिजन मेकिंग ऑफ द होम. घराच्या डिसिजन मेकिंगमध्ये कुठलाच रोल नाही आहे. सो ही स्लीप्स अलोन लिसनिंग द रेडिओ. आणि आता शेवटच्या ओळीमध्ये ड्रीमिंग ऑफ हिज ॲन्सेस्टर्स अँड ग्रँड चिल्ड्रन, थिंकिंग ऑफ नॉमेड. नॉमेड आता इथं बघा इमॅज आहे त्या सगळ्या, रेडिओ ऐकणं, अलोन राहणं. नॉमेड म्हणजे नॉमेड्स तुम्हाला माहिती आहे भटकी जमात असते बघा, विच मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर. एका ठिकाणावर दुसऱ्या ठिकाणी जाणारा एक ग्रुप असतो, हा एक गट असतो, त्याला नॉमेड्स म्हणतात. इथं तो आता थिंकिंग ऑफ नॉमेड्स एंटरिंग अ सॉफ्ट कॉन्टिनंट थ्रू ए नॅरो पास. नॅरो पास म्हणजे खिंड, पॅसेज. आता ही अ स्टार्स ड्रीमिंग. कोणी बोलत नाही, मग ही स्टार्स ड्रीमिंग. तो स्वप्न पाहू लागतो. त्या स्वप्नामध्ये कोण येत आहेत त्याला? हिज ॲन्सेस्टर्स. ॲन्सेस्टर्स म्हणजे त्याचे पूर्वज येत आहेत बघा, आजी आजोबा वगैरे, पणजोबा, खापर पणजोबा. अँड ग्रँड चिल्ड्रन आणि नातवंड, म्हणजे 2 पिढ्या येतात बघा. एक मागची पिढी त्याच्या स्वप्नात येते आणि पुढची येते. याचा अर्थ ही थिंकिंग अबाउट द जनरेशन्स, पास्ट जनरेशन अँड प्रेझेंट जनरेशन. वर्तमानकालीन जी काही पिढी आहे आणि पहिली जी पिढी आहे यात फरक आहे. पहिल्या पिढीमध्ये देर वॉज ए जॉय, देर वॉज अ न्यूक्लिअर फॅमिली, पीपल लिव्ह टुगेदर लाईक अ नॉमेड, एकत्र राहत होते. पण आता आयसोलेशन आहे. ग्रँड चिल्ड्रन दे आर सेपरेट फ्रॉम हिम, दे नो मोर सी एनी अटॅचमेंट. फॅमिलीची कुठली अटॅचमेंट आता राहिलेली नाही. दिस इज द इनसेपरेबल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाईफ. आधुनिक जीवनाचा हा इनसेपरेबल पार्ट आहे. वी आर रनिंग हिअर अँड देअर ऑलवेज. आपलं रुटीनच असं आहे की आपण सारखी धावपळ करत असतो. अँड बिकॉज ऑफ दॅट इन द कोर्स ऑफ टाईम वी आर नो डाऊट आयसोलेटेड फ्रॉम मॅन. मॅन इज आयसोलेटेड फ्रॉम मॅन. माणूसच माणसापासून वेगळा झालेला आहे. फार मोठं अंतर पडलेलं आहे. अनेक जीवनामधल्या धावपळीमुळे आपण एकाकी बनत चालले. तर इव्हन आपलं कुटुंबामध्येही कुठलं नातं नाही आहे. कुटुंबामध्ये देखील वी आर लिव्हिंग इन अ सेपरेट वे. वी आर एंगेजिंग इन आवर ओन वर्क. तुम्ही तुमच्या मागे काय आहे? 12वीचा अभ्यास आहे, ट्युशन आहे, कॉलेज आहे, होमवर्क आहे, असाइनमेंट आहे, सबमिशन आहे. यामध्ये यू डू नॉट वॉन्ट एनी वन डिस्टर्ब फ्रॉम द फॅमिली मेंबर्स. फॅमिली मेंबरचा डिस्टर्ब तुम्हाला नको असतो यामध्ये. आणि म्हणजेच काय, यू आर ऑल्सो लिडिंग अ व्हेरी आयसोलेटेड लाईफ. आपण आपलं, माझं आणि माझ्या कामापुरतं असाच विचार करतो. पूर्णतः कुटुंबाचा विचार येत नाही आहे. आणि म्हणून त्याच्या स्वप्नामध्ये देखील तो विचार करतो की मागची पिढी कशी होती आणि आत्ताची पिढी किती तुटलेली आहे. केवढं माणसामध्ये नात्यांमध्ये दुरावा आलेला आहे. केवढं अंतर पडत चाललेलं आहे विचारांमध्ये, देवाणघेवाणीमध्ये, सगळ्यांमध्येच हे अंतर दिसतं. आणि मग त्याला इतिहास आठवतं की त्या काळात आपले पूर्वज आले ना, खैबर खिंडीतनं आर्य लोक आले, असा इतिहास सांगतो ना, मध्य एशियातनं ते आले. मग हा इतिहास आठवत बसतो की ती लोक आले, ते कसे ग्रुपने राहत होते, एकत्र राहत होते. आणि आताचं त्याचं जीवन बघितलं तर किती एकाकी आहे. दिवसभरात कोणी साधे 2 शब्दाने त्याला विचारत नाही आहे. सो एव्हरीवेअर वी सी नॉट ओनली द दिलीप चित्रेज फादर, पुरुषोत्तम चित्रे, बट दिस फादर रिप्रेझेंट द होल ओल्ड एज पर्सन्स. सगळे जे काही म्हातारी लोक आहेत त्यांचं प्रतिनिधित्व आपल्याला या कवितेमध्ये दिसत आहे की ऑल दिस ओल्ड पीपल आर लिडिंग अ व्हेरी आयसोलेटेड लाईफ. लोनलीनेस इज देअर. हिअर द रेडिओज, नाईट ट्रेन्स अँड ड्रेंच ड्रेसेस अँड ब्लॅक रेनकोट अँड विक्टी. हे जे आहे ना, हे विक्टी म्हणजे ही हिमसेल्फ इज वीक. तो स्वतःही वीक झालेला आहे, कमकुवत झालेला आहे. ह्या सगळ्या इमॅज इथं वृद्धावस्थेचं वर्णन करणाऱ्या आहेत. आणि मानवी जीवनामध्ये वृद्धापकाळी आलेला एकाकीपणा याचंही वर्णन केलं आहे. सो हिअर इन द लास्ट स्लाइड आय हॅव गिवन हिअर द थीम ऑफ द स्टोरी, that is alienation. Alienation doesn't end with dad. Sometimes, often the children are not allowed to have a friend relationship with grandparents, cousins or other family members and friends. Means here the poet depicts the alienation, the distance between man and man. माणसामध्ये पडलेलं अंतर, त्यातनं आलेला एकलकोंडेपणा, एकाकीपणा, सॉलिट्यूड लाईफ. ह्या कवितेमधून इथं आपल्याला सगळ्या विविध इमॅज वापरून, ग्रे, डार्क, येलो अशा इमॅज वापरून, विक्टी, स्टेल चपाती, याचा स्टेल चपाती याचा अर्थही
जुनाट जीवन असंही होतं की म्हातारे लोकांचं जीवन तुम्हाला आवडत नाही, ते तुम्हाला आउटडेटेड वाटतं, जुनं वाटतं नाही का, स्टेल शिळं झालेलं वाटतं आणि तुम्हाला त्यात कुठलाही इंटरेस्ट नाही आहे. ह्या सगळ्या इमेजमधनं दाखवलं आहे की नो डाऊट द ओल्ड मॅन्स लाईफ इज नो डाऊट हिअर इज अ आयसोलेटेड वन, लोनली वन. ही कम्स होम लोनली अँड गोज टू द वर्क प्लेस लोनली. नॉमेड आहे ना, खाली शब्द दिला इंडिव्हिज्युअल नॉमेड, की नॉमेड आहे बघा वर्ड नॉमेड इथं, म्हणजे हा तो स्वतःला देखील नॉमेड समजतो. हा इंडिव्हिज्युअल नॉमेड, याला ग्रुपच नाही आहे. घरीही एकटा येतो, एकटाच राहतो आणि कामाच्या ठिकाणी जातो तिथेही एकटाच जातो. अँड हिज लाईफ इज नो डाऊट रनिंग बिटवीन दिस 2 पॉईंट्स, होम अँड ट्रेन अँड वर्क प्लेस. घरून कामाच्या ठिकाणी जातो आणि कामाच्या ठिकाणावरनं पुन्हा घरी येतो. ह्या 2च बिंदूमध्ये त्याचं जीवन सीमित झालेलं दिसतं आणि ह्या 2 बिंदूंवर आपल्याला त्याचा एकाकीपणा देखील कवितेमध्ये संपूर्ण दाखविलेला आपल्याला इथं दिसत आहे. नाव रीड द पोएम ॲट होम इन डिटेल्स, स्टडी दिस इमेजेस अँड ऑल्सो डू द एक्सरसाइज. very thank you of you. Listen it carefully and read it at home. Thank you very much. Thank you.